40 वर्ष तलर कथा सेतेबेले बैंक चाकरी गोटे स्वप्नर चाकरी थिला ड्रीम जॉब कहउतला सेतेबेले किंतु बैंक चाकरी को गोड़े आड़े दे समाज सेवा करने जिते मनस्थ करते सेतेबेले समस्ते आश्चर्य होते किंतु से 40 वर्ष तलर गछ आज महाद्रुम पलटि मु कहूँ फार कथा आ फार प्रतिष्ठाता मेंबर प्रतिष्ठाता सदस्य कार्तिकेश्वर सामल कथा आपण को बहुत बहुत स्वागत। 40 वर्ष तले जो आप बैंक चाकरी पाई आप बैंक चाकरी छाड़ी गोटे निपटम अवसर केमी समाज सेवा करने केमती मन बड़े गोटे बहुत बड़ स्टेप से समय आप चाहिए गोटे आरामदायक जीवन को माने आपणे पारते कि आप छाड़ी गोटे निहाती गोटे कष्टदायक जीवन टाक आपणे केमी बाछिले प्रकृत कथा हूँ 40 वर्ष फायर कार्यक्रम कलु पूर्व बैंक चाकरी करूँ आठी आम से वेस्ट बेंगल प्रथम आमको 6 मास तालीम दी आठी तालीम देलापर आम पोस्टिंग होता मालकानगिरी से आम 3 वर्ष कम कलु आठी जो आमर कमटा थी आम जो सब फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी करा ग्रामीण बैंक करा से ग्राम बैंक गुड़ा केमती प्रतिष्ठा करा केमी कले सुचारू भाव में बैंक सब परिचालन हम सहीटापी आम दायित्व थी आठी आम रही सब कार्यक्रम करूँ ता भर कम करने भितर बहुत प्रकार अभिज्ञता है आम कोरापुटर जो आम प्रथम जो गोटे गाँव को गले भारी माने ये जिनस गोटे प्रथम जो से गाँव को गलु आम 5 जन से साथी थिलु आम तो से अंचल परिचय नथिलु प्रथम जो आम जी कलेक्टर थे परिचय हलु आम कहलु आम कम कर बैंक कम बैंक कम बैंक आम ये करूँ कम करूँ आसे कहले नाई आप मालकानगिरी जब चाहूँ कम करने मालकानगिरी कम करूँ तो आम जा 5 जन से मालकानगिरी रही मालकानगिरी रही तार विभिन्न गाँव को जावाई आम गोटे मध्यम खोजिलु कहीं आम तो गाँव लोक साथ परिचय नहीं आसे आदिवासी लोक भाषा भी आम जाणु तेणु आम सेठिकार आम ये अंचल जड़े ग्रामसेवक थे माध्यम परिचित हेलु माध्यम गोटे गाँव को गलु सेठी गोटे बड़ इंटरेस्टिंग कथा है कौन कि जो आम प्रथम गाँव को गलु से गाँव में गाँ भर प्रवेश कलु से आदिवासी का लोक मैंने सब गाँ छाड़ी पड़े भारे से भारी खराब लगला कौन गोटे गाँव को आम आसलु गाँ लोक साथ परिचय हाँपाई चाहलु कि गाँ लोक सब पड़े सी मैंने कौन कर गोटे गछ माने पिला छुआ सब धरी गाँव बाहर को पड़े से गोटे गछ देखुचे आम गतिविधि सब कर तो आम सब पचारू जो ग्राम सेवक आम साथ जाते पचारू कौन पाई सब लोक एमती पड़े सब ना मैंने भयभीत होेतु आप सब प्यार सार्ट पिंधि आसते तो देखी ना तेणु भयभीत हो पड़े तापर से कौन कले संपर्क सृष्टि कले आम पुणी तरफ से डाकिले से आप जो माने पैंट शर्ट आधुनिक कल्चर बाहर के पुणी खदी के आपणे कि से भीतर आम भी आम भर जड़े भी धोती खदी सब पिंधुले सब से सब आम टी भी सब देखिलु आम ना जदि लोक मैंने कौट आक्सेप्ट करोटा ग्रहण करें से अनुसार आम जीवन शैली की परिवर्तन कलु आठी गलापर लोक मैंने मिसिलु मिसला विभिन्न प्रकार कार्यक्रम से आरंभ कलु सब एक तो बैंक मान को माने जोड़ा हम केमी बैंक केमी आरंभ हम ता जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छी फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी से गुड़ा केमी करा तेणु लोकंर समस्या एपटे बैंक के साथ लिंकेज यहाँ केमी कले लोक ठीक भाव से 1983 मसीहार कथा एटा हला नाही ता पूर्व 76 रे हमें वेस्ट बेंगल ट्रेनिंग नेलु 76 77 सेते आपन दरमा केते थिला सेतेले दरमा हमर 600 टका थिला 600 टका किंतु सेतेबेले बहुत बहुत बड़ पैसा गोटे बड़ दरमा सेतेबेले दरमा थिला आ सेतेबेले वीडियो भी पाउथले ताकर सब मिसी कर भी से माने 600 टका पाउनथले माने आपन ओएस मान गोटो अधिक पैसा पाउथले किंतु एते माने गोटे भलो माने गोटे आरामदायक चाकरी छाड़िया केमती भाविले ସେଇଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିଲୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସାଥିରେ ମିଶିଲୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ଯେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିକିନି ଲୋକଙ୍କର ସେବାଟା କରିବୁ ଟର୍ନିଂ ପଏଣ୍ଟ କୋଟା ଥିଲା ସେଇଠି ଥିଲା ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ନାଇଁ ସେଇଠି ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଇଏ ମାଲକାନଗିରି ଥିଲା ମାଲକାନଗିରି ଭିତରେ ତାପରେ ମୋର ଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ସେଠି ମାଲକାନଗିରିରେ କାମ କରିବା ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କଲା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଥିରେ ଲିଙ୍କେଜ କରିବାଟା କାମ ଥିଲା এটা গোটে টাইম বাউন্ডিং পিরিয়ড ছিল আমার 5 ইয়ার্স সেটা ছিল সেটা আমি 5 ইয়ার্স পরে তারপরে যেতবে আমার আসলা ওএটি র ইয়ে ভুবনেশ্বর সে গোটে দেলে আমাকে মত গোটে কল দেলে যে আপনার আসন্তু আমার
ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା କେମିତି ସର୍ଭେ କରାଯାଏ ନୂଆ ନୂଆ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରର ଭାରତରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଟା ଓଏଟି ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଇନଭାଇଟ୍ କଲେ ମୋତେ। ମୁଁ କୋରାପୁଟରୁ ଆମର ଯୋଉ ଟିମ୍ ଥିଲୁ ଆମର 3ଟା ଟିମ୍ ଇଏ ଥିଲୁ। ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଥିଲୁ, ଗୋଟେ ପାବରିଆରେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୀରେ ଥିଲେ। ତ 3ଟା ଟିମ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇକିନା ଆମେ ରୁରାଲ ବେସ୍ରେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲୁ। ତ କୋରାପୁଟରୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଇନଭାଇଟ୍ କଲେ, ମୁଁ ଆସିଲି ସେଠି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏଭି ସ୍ୱାମୀ ଆମର ଅକ୍ସମ ୱେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଥିଲେ। ହଁ, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହେଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅକ୍ସମ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଭଲଣ୍ଟିୟର ବହୁତ ବଡ଼ ନାଁ ସେଟା। ବଡ଼ ନାଁ। ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଗୋଟେ ସେଟା ହଉଛି ଫଣ୍ଡିଂ ଏଜେନ୍ସି। ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡିଂ ଏଜେନ୍ସି। ତ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ସାଥେ ସେମାନେ ବି ସିଏ ବି ଆସିଥିଲେ ସେଠିକି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏପଟୁ ଯାଇଥିଲି, ସିଏ ଯାଇଥିଲା। ସେଇଠି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା। ପରିଚୟ ହେଲା ପରେ ଏଭି ସ୍ୱାମୀ ସେତେବେଳେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ କାର ଅକ୍ସମ। ତ ସିଏ ମୋତେ ଏଠୁ କହିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ ଆଉ ତମେ ତ ଏଇ ସବୁ କାମ କରୁଛ, ତ ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଫ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଇଏର ଅକ୍ସମର ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଟା ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ତୁମେ ସବୁ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ବେସ୍ କରିକି କାମ କରୁଛ, ତୁମେ ଆସିବ କି ସେଠି ଛାଡ଼ିକିନି ଆଉ ଏଇ ଲାଇନରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ କି? ତ ମୁଁ ସେଠୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲି ଏଇଟା ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଇଏ କରିଛି ମାନେ ଏମିତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ବେସ୍ କରି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା କେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ BA ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଅନୁଗୁଳ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଥିଲୁ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଭୋଜି କରିଦେଲୁ ସବୁ ଆମର ଅନର୍ସ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭୋଜି କରିଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଟିକରପଡ଼ା। ତ ସେ ଟିକରପଡ଼ାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଜୀବନ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବିଲି। ତ ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟିକରପଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ ହେବ ବୋଲି ଆସିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସବୁ ଆସିଲେ ସେଠି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ନ ହେଇପାରିଲା, ସେଠି କିଛି ଲୋକ ଆସିକି ବାହାରେ ରହିଗଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଦେହ ବିକି ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନଟାକୁ ସେମାନେ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇକିନି ସେଠି ସେ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଟିକରପଡ଼ା ବେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଇଏ ସେଟା ହାଡ଼ି ସାହି ଥିଲା। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆଉ ସେଇମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଆମର ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଯାଇଥିଲେ, ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଯାଇଥିଲେ ଗୌରାଙ୍ଗ ସାର୍ ବୋଲି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଟାଣି ନେଇଗଲେ। ତ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଅକାର୍ଡ ଫିଲ୍ କଲେ। ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏଇ କଥା ସେତେବେଳେ ବି ଆମ ଇଏ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ବୋଲି, ବା ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇପାରେ ବୋଲି। ତ ସିଏ ସେଠୁ ବହୁତ ଲାଜେଇକି ଇଏ କଲେ। ତାପରେ ନିତାନ୍ତ ସାର୍ ଆମର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଲେ ସାର୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି? ସେଠୁ ଆମକୁ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି କାମ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ୱେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏଭି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଥିରେ ପରିଚୟ, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି, ସେଠି ବି ଆମେ 79ରୁ 83 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଠି କାମ କରୁଥିଲୁ। ଅକ୍ସଫାମ ସହିତ କୋଉ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ କାମ କଲେ? ଅକ୍ସଫାମ ସେତେବେଳେ ୱେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେସ୍ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ମରୁଡ଼ି ଥିଲା, ଏମିତି ମରୁଡ଼ି ଥିଲା ଲୋକମାନେ ତ ବଦନାମ ଥିଲା, ମାନେ କଳାହାଣ୍ଡି କୁହନ୍ତୁ କି ସେତେବେଳେ ନୂଆପଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଥିଲା, ନୂଆପଡ଼ା ହେଇନଥିଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଖନସପୁଞ୍ଜି ଯୋଉ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ନାଁ ଶୁଣିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡିର ମାନେ ନାଁ ହିଁ ଥିଲା ଯେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଇଏ ଥିଲେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ମାନେ ପିଲା ବିକ୍ରି କରିଦଉଥିଲେ ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍, ସେଇ ସମୟର ସିଚୁଏସନ୍ ସେଟା ଥିଲା 79ରୁ 83 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 81 ବେଳକୁ ସବୁ ହେଇଥିଲା ସବୁ। ଆଉ ସେ ସିଭିୟର ଡ୍ରଟ୍ ସେଠି ସେଟା ନା ପିଲାଙ୍କ ଖାଇବାକୁ ଥିଲା, ନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରାହା ଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସଫାମ ମୋତେ ସେଠି ଇନଭାଇଟ୍ କଲେ, ମୁଁ ସେଠୁ ଗଲି। ସେମାନେ ମୋତେ ଆମକୁ ତ ଆଗରୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଠି ରଖିଲେ। ସେଠି ଆମର ଆଉ ବି ଯେଉଁମାନେ NIBMରେ ଆମେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲୁ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ସେଠି ବି 2-3 ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡାକିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରିରୁ ସମାଜ ସେବାର ଯୋଉ ସୁଇଚ୍ ଓଭରଟା କେମିତି ଥିଲା? ଘରୁ ତ ବିରୋଧ ହେଇଥିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ସମାଜ ସେବାକୁ ଗଲେ। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୋଉ ମାନସିକତା ଯୋଉ ଥିଲା, ଆମର ଯୋଉ କଲେଜରେ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ମନକୁ ଯୋଉଟା ବ୍ୟାଘାତ କରିଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଠି ଏଭି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କଲି। ସେଠି ପଚାରେ ଯେ ତୁମ ସବୁ ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେତେବେଳେ 40-50 ଜଣ ୱେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରୁଥିଲୁ ସବୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ମାନେ IAS ଅଫିସର ମାନେ ଇଏ କାମ ନ କରି ଛାଡ଼ିକିନି ଆସିନି ଆମ ସାଥିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ପ୍ରମିଳାପା, ବିଜୟ ଏକା ସବୁ ଆରାଧନା ଏକା ସବୁ ଆମେ ସବୁ ସେଠି କାମ କରୁଥିଲୁ ସବୁ। ଆଉ ସେଇଠୁ ଆମେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେମିତି ମନ୍ଥଲି ମିଟିଂ ହୁଏ, ସେଠି ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସିଚୁଏସନ୍ କହିଥିଲି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୋ ଉପରେ ମନର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ଟିକରପଡ଼ା ସିଚୁଏସନ୍, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେପଟେ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ଏଭି ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସାଥେ ମୋତେ କହିଲେ ତାହେଲେ ଯିବା ଗୋଟେ ଥର ଆମ ଯାଇକିରି ସେଠି ଭିଜିଟ୍ କରିବା।
ଲକିଲା ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଆସିଲୁ ମାଲକାନଗିରି ଗଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଟିକରପଡ଼ା ଟିକରପଡ଼ା ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ମାନେ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଠି ମୋ ଉପରେ ମାନେ ଖୁଦ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥିଲା ତ ସେଇଠି ଆମେ ଗଲୁ ସେଠି ଗଲା ପରେ ସେଠି ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିଲୁ ତାପରେ ସେଠି ଆହୁରି ଗୋଟେ ପିକିର ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା ଏତେ ମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଗାଁ ସେ ଗାଁ ନାମ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଉଛି ସେଠି 75% ହେଉଛନ୍ତି ବିଧବା ତ ସେ ବିଧବା ହେବାର କାରଣ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଅଛି ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ସେ ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ସବୁ ମଦ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରେନି ଖାଆନ୍ତି ସବୁ ଆଉ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଏମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ସେବନ କରୁଥିଲେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ମାନେ କେହି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ 25-30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେହି ବଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାକୁ ମଣିଷ ଖାଉଥିଲା ନିଶା ତାକୁ ଖାଉଥିଲା ସବୁ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ସେଠି ଦେଖିଲୁ ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଭିତରେ ସବୁ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ତ ପୁରା ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଆଉ ହାତୀ ବାଘ ସେଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଚାଷବାସ କରି ଲୋକ ବି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷମୟ ସେଟା ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ଏଭି ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଆସିଲୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ପରେ ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ଯେ ସେଠି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଫାର ଯେଉଁ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଫାର ହେଇନଥିଲା ତାପରେ ଅକ୍ଷମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ଆମର ଥିଲୁ ସବୁ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ କହିଲି ସମସ୍ତ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କଲୁ ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ସେଠି ଥିଲା ଯେ ବଣ୍ଡାରୀ ଲେବର ମାନେ ଗତି ବୋଲି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଗତି ବୋଲି ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା ଯେ ଗତି କହିଲା ମାନେ ଗତି କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିଲା ସେଠି ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରର ଆପଣ ଇଏ କୁହନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡି କୁହନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ୱେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯେ ଗତି କହିଲା ମାନେ ବାପା କାମ କରି ବାପା ପରେ ପୁଅ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଲୋକ ସେ ଗୋଟେ ସାଉକାଠୁ କିଛି ଲୋନ୍ ଆଣିଲା ହାତ ଉଧାରି ଆଣିଲା ଧରନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କା ଆଣିଲା ସିଏ ଯଦି ସେଟା ନ ସୁଝି ପାରିଲା ସିଏ ତା ପାଖରେ ଗତି ଖଟିବ ସେ ଗତି ଖଟିବ ପୁଣି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯିବ ତା ଘରେ କାମ କରିବ ତା ଘରେ କ'ଣ ସେ କାମ କଲେ କ'ଣ ପାଇବ ଏ ଯଦି ପାଇଲା ମାନେ ଗୋଟେ ମାସର ଗଉଣେ 2 ଗଉଣୀ ଧାନ ଦେବେ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯିବ ସେଠି ତାଙ୍କର ଘର କାମ କରିବ ଗୁହାଳ ପୋଛ ସବୁର ତାକୁ ଗୋଟେ କଂସାରେ ତୋରାଣୀ ଦେବେ ଅଧକଂସ ତୋରାଣୀ ଦେବେ ଗୋଟେ ମୁଠା ଭାତ ଦେବେ ତ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ତାର ଯଦି ପିଲା ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗାଈ ଚରିବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଖାଲି ମୁଠେ ଦେବେ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ପରିବାର ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆଉ ସେ 100 ଟଙ୍କା ନ ସୁଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠୁ ସେମାନେ ମୁକୁଳି ପାରିବେ ନାହିଁ ଏମିତି ବି ହୁଏ ନା ମାନେ ଏମିତି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଆମର ଉପନ୍ୟାସରେ ବାପା ପରେ ପୁଅ ବି ଗତି ଘଟିବ ପୁଅ ପରେ ପୁଅ ବି ଗତି ଘଟିବ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେଠି 4-5ଟି ପରିବାର ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ଏମିତି ସେଠି ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରିବା ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ ଯେ ସବୁ ଗାଁ ସଂଗଠନ କରିଥିଲୁ ଆଉ ସେଠି ଆମର ଯେହେତୁ ସେଟା ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ ତେଣୁ ଆମେ ଜମି ମରାମତି କଲୁ ତାପରେ ପାଣି କେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସବୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ହବ ତେଣୁ ବନ୍ଧ ଖୋଳା ହେଲା ନୂଆ ବନ୍ଧ ଖୋଳା ହେଲା ଆଉ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧ ଅଛି ବନ୍ଧ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ୱିଦିନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉଟା ବନ୍ଧ ଭିତରେ ବନ୍ଧ ଖୋଳା ହେଲା ସେ କନସେପ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଆମେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ସେଇ କନସେପ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସବୁ ଆସିଲା ଏବେ ଇନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ଯେମିତି ହେଉଛି ଆମର ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକରେ ହେଉଛି ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ପୁଣି ଆହୁରି ପାଣି ରଖାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରଥମେ ସେଇଟାକୁ ସେଠି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଅକ୍ଷମରେ ସେଟା 81 ବେଳକୁ 79ରୁ 81 ଭିତରେ ସେଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ତ ଏଇସବୁ କଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସଞ୍ଚୟଟାକୁ ରଖିଲୁ ସେଠି ଗାଁ ପାଣି ସବୁ ରଖା ହେଲା ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ କରାହେଲା ଯେ କେମିତି ଯେଉଁ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଟି କାମ କରାହେଲା ମାଟିର ହିସାବ କେମିତି ଲୋକ ରଖିବେ ଖାତା ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କେମିତି କରିବେ ପାଠ ପଢ଼ାଲା ଆମେ ଆଡଲ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ କଲୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ କଲୁ ଆଡଲ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଗୋଟେ ଭଲ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ଆମେ ସେଥିରେ 18ଟା ସବଜେକ୍ଟ ନେଇଥିଲୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ତ ସେଥିରେ ବଣ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ କଥା ନିଆଗଲା ତାର ନେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନେଚର ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ରହିବ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଉଛି ଆମେ ପ୍ରକୃତିରୁ କ'ଣ ପାଉଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଥିଲା ଘରଟା ଆମେ କେମିତି ପାଇବା ଘର ଡିଓ କୋଉଠି ପାଇବା ତା ସାଥିରେ ଲିଙ୍କେଜ କ'ଣ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଥିରେ ତାପରେ ହେଲା ବଣ ସାଥିରେ ଆମର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ବଣର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା କରିବେ ବଣର ଫଳମୂଳ ନେବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି ୟା ସାଥିରେ ଲିଙ୍କେଜ କରିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ କାନୁନ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ କାନୁନ ସାଥିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲୁ ୟା ଭିତରେ ତାପରେ ଆସିଲା ଏମିତି ହେଇକି ଥାନା ଅଛି ଭୋଟ ଅଛି ଭୋଟ କାହାକୁ ଦେବା କେମିତି ଦେବା ଲାଞ୍ଚ ନେବାନି କେମିତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତାପରେ ଭୋଟ ଅଛି ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ହେଇଥିବ ତାପରେ ମୁଁ ଆସିବି ତାପରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କଥା ଆସିଲା ଯେ ଭୋଟ କେମିତି ଦେବା କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବା
ये सब कथा गुड़ा जो सब आसला माने आडल्ट एजुकेशन गाँ गाँव सब ये कराला शिखा गला सब या गोटे आंदोलन सृष्टि हो माने मु जेहेतु काम करूली पाइकवाल झारखंड दुईटा लोक सोशल मूवमेंट गोटे आगे दायित्व देते सेटा होची हमर छत्तीसगढ़ बॉर्डर जो छत्तीसगढ़ वाला से रायपुर पाखा पदमपुर माने आपनकर कॉन्स्टिट्यूएंसी सेटा से बॉर्डर एरियाटा तो आमर ये मोर जो आडल्ट एजुकेशन चलैबार जो सब येटा थिला माने एते प्रभाव पकोथला लोक माने ऊपर छत्तीसगढ़ लोक माने सेते तो किछि नथला सगडे लोक आसले सुनिया पई राति अच्छा सीमा माने किछि न बैरियर्स नथला सेते से लोक आसले सुनिया पई जे कहिते भारे आडल्ट एजुकेशन पाठटा बुढ़ा बुढ़ी मान को पाठटा केमति पढ़ा होछि जो पाठ पढ़ार अक्षर साथी जीवन जीविका साथी संपर्क लिंक करके हां करा होछि ये सब जिनस कन आस्ते आस्ते हम ऊपर सब प्रभाव पकेला तेणु लोक मान भीतर काम करिवार जो तरीका आम से शिखिलु सब लोक मान केमति माने एक्सेप्ट करछन्ती कोडा लोक विरोध करछन्ती ये सब काम करिया भीतर माने जा आपण थ्योरी रे कि माने कथा रे जानथिले आपण तो ग्राउंड रे देखले प्रैक्टिकल ग्राउंड रे देखला को लोक मान भीतर बहुत प्रकार आसला जरो तो लोक गोटे कॉन्ट्रैक्टर ठकुची से जानिले बे आगु ठकुतला वर्ष वर्ष धरि मिनिमम वेज रा से जानला जे सरकार का रेट अछि सेतले रेट थिला 2 टंका माने ये कौन होता सरकार 2 टंका 25 पैसा थिला तापर सरकार कर 4 टंका किंतु लोक दउछन 2 टंका 22 पैसा हला 2 टंका 22 पैसा जो धाना करे सेठ तो पैसा दियंत सब धाना चाल ऊपर सब दियंत हिसाब कला 2 टंका 25 पैसा 22 पैसा होतला एटा जे लोक सब शिक्षा करा हला किंतु गवर्नमेंट कहि केते नियम कहि 4 टंका मिनिमम मजूरी होछि 4 टंका तो लोक एटा जानले जेतेबेले सरकारी काम चली सेठे विरोध आरंभ होला जेतेबेले जंगल रो सब गछ कटा हला जेतेबेले तार सब ये करा हला सेतेबेले लोक सेठी विरोध कले सरकार कहि 4 टका तुम काहे 2 टका दबा लोक अवेयर हेले लोक सचेतन रहले तब तांगर जीवन जीविका पर सब गोटे माने से जाने प्रभाव पड़ला सब तो लोक माने सचेतन हे कि से तांकर अधिकार कथा आमे तांग ए जे वर्तमान सरकार जो कथाटा कहै अधिकार कथा सेतेडा हम लोक कहले तुम अधिकार पई तुम एटा सिख काहू कहि तुम आगो कि काहू दाइन गंडगोल कर बोली तो लोक आपे आपे सेठी कोन कले से तांकर अधिकार विषय से माने कहले जे सरकार जे 4 टंका कहै तमे काहे हमको 2 टंका दो तो एठु लोक माने शिखिबाटा आरंभ कले सीटू से आम गोटे गाँव में गोटे आम एरिया लेवल आम कौन करूँ जेहेतु गोटे ब्लक से 100 खंड गाँ थी मुझे 76 खंड गाँव काम करूँ माने वेल ऑर्गेनाइज कर सब करूँ तो सीठी आम सब कौन कर सब गाँ को आम सब एका बेले टच कर 10-12 खंड गाँ को नहीं गोटे एरिया कमिटी बोली करूँ आ सब गाँव सब रिप्रेजेंटेटिव से आसवे से समस्या कथा आलोचना करेंगे आठ माँ मैंने भी से प्रथम भी से आसिले सब आउ झील मैंने भी से सब आसिक आम साथ सहयोग कले सब गीत गाइबाठू नाच ये कराठू सब गीत नाच माध्यम सचेतन करवा आरंभ कर सब।